பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சதாசிவம். இம்மில் முடியும் பெயர்கள். வடதேசத்தில் சதாசிவ் என்று பெயர் வைத்துக் கொள்வார்கள். அதை சதாசிவன் என்றும் சதாசிவம் என்றும் 2 தினசாகவும் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இரண்டிலும் எது என்று தீர்மானமாக சொல்ல முடியாது. தமிழில் அப்படி இல்லை. தமிழ்நாட்டில் சதாசிவன் என்று அதிகம் வைத்துக் கொள்வதில்லை. சதா சிவம்தான் ஜாஸ்தி. ராமன், கிருஷ்ணன், சுப்பிரமணியன், கணேசன் என்று இன்னில் முடிகிற பெயர்களாகவே வைத்துக் கொள்கிற நம்முடைய சீமையில் இங்கே மட்டும் சதாசிவன் இல்லை, சதாசிவம்தான். வேதத்திலே சதாசிவ நாமாவை நிர்குணமான பிரணவத்தோடு சேர்த்து பிரம்மமாக நிறுத்தி காட்டியிருப்பதற்கேற்ப இப்படி சிவனை சிவமாக்கி பெயர் வைத்துக் கொள்கிறோம். சிதம்பரம், ஸ்ரீரங்கம் மாதிரி சில ஊர் பெயர்களை மனுஷர்களுக்கு வைக்கிறோம். பஞ்சாட்சரம், நமசிவாயம் என்று சைவர்களும், பாஷ்யம், வேதாந்தம் என்று வைஷ்ணவர்களும் பெயர்கள் வைக்கிறார்கள். இவை தத்துவ பெயர்கள். இதெல்லாம் இம்மில் முடிந்தாலும் இங்கே விசேஷித்து சொல்ல ஒன்றுமில்லை. ஏனென்றால் ஊர், தத்துவம் முதலானவை நபும்சகலிங்கம் என்கிற நியூட்டர் ஜெண்டரே. தமிழில் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் என்பது அது இம்மில் தான் முடியும். ஏகாம்பரம் என்றும் இந்த காஞ்சிபுரம் வட்டத்தில் நிறைய மனுஷ பெயராக வைக்கப்படுகிறது. ஏகாம்பரம் தான் தப்பாக ஏகாம்பரமாகி இருக்கிறது. ஏக ஆம்பரம், ஒற்றை மா, அதாவது ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பழம் பழுக்கிற மாமரம். அம்பரம் என்றால் ஆகாசம். அம்பரத்தின் திரிபு அம்பலம், பொன்னம்பலம் என்று மனுஷர்கள் பெயர் வைத்துக் கொள்ளும் போது அந்த வார்த்தை நியூட்டர் இம்மில் தான் முடிகிறதாகையால் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல ஒன்றுமில்லை. இதே மாதிரிதான் அச்சேதனமான ஜடமான கல்லு மணிகளை வைத்து மாணிக்கம், ரத்னம், ராஜமாணிக்கம், நாகரத்னம் என்று பெயர்கள் வைக்கிற போதும் இன்னுமுள்ள அநேக இம்மில் முடிகிற பெயர்களிலும் பெயரை கொடுத்திருக்கிற வஸ்து அச்சேதனமானதால் மனுஷ பெயரும் நியூட்டர் முடிவாக இருப்பதில் விசேஷமில்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி காரணங்களுக்கெல்லாம் வித்தியாசமாக சதாசிவம் என்று இம்மில் முடிப்பதற்கு மட்டும் தனிப்பெருமை, யுனிக் டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கிறது. சதாசிவன் என்றே ஒரு பெயர் உள்ள போதிலும் சம்ஸ்கிருதத்தில் சதாசிவகா, சதாசிவகா என்று புருஷ பெயராக உள்ள பெயர் தமிழில் சதாசிவன் என்று வந்திருக்கிற போதிலும் சதாசிவம் என்றே அது ஜாஸ்தி வழங்குவதற்குத்தான் தனிச்சிறப்பு. சகுணமூர்த்தியாக துவைத்த பிரபஞ்சத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் சதாசிவனை விட நிர்குண அத்வைத்த தத்துவமாக உள்ள சதாசிவத்தை தான் இந்த நம்முடைய தமிழ் தேசத்து மரபுகளை, வழக்கங்களை உருவாக்கி தந்திருக்கிற நம் பூர்வகால பெரியவர்கள் லட்சியமாக நினைத்திருக்கிறார்கள் என்று இதிலிருந்து தெரிகிறது. இது நமக்கு ரொம்ப பெருமை.
சிறப்பளிக்கிற பெருமை. நியூட்டர் ஜெண்டர் என்றால் பொதுவாக அது அக்ரிணை என்பதான அச்சேதன ஜடவஸ்துவாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் சிவம், வேதாந்தம், அவதாரம், ஞானம், சிவஞானம் என்றெல்லாம் மனுஷர்களுக்கு வைக்கிற பெயர்களிலோ நியூட்டரானது உயர்த்திணை என்கிற நம்மை விடவும் ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த திணையாயிருக்கிறது. சிவமேதான் வேதத்தின் அந்தமான வேதாந்தம். அது உண்டாக்கும் ஞானம் எல்லாமும் ஒரு தினசிலே பார்த்தால் சராச்சர வஸ்துக்களான சகலமுமே அதனுடைய அவதாரங்கள் தான். பிரம்மத்திலிருந்துதான் அத்தனைக்கும் பிறப்பு. ஜன்மாத்யஸ்ய யதஹா பிரம்மசூத்திரம் 1:1-2. சின்னதான இந்த ஜீவ பாவம் போய் அகண்டமான ஏகமான ஆத்மாவாக நாம் இருக்கும் உச்ச நிலைதான் சிவம். அது என்றும் அழியாமல் சாஸ்வத சத்தியமாயிருப்பது என்று காட்டவே சதா போட்டுக்கொண்டு பேர் வைத்துக் கொள்கிறோம். சாக்ஷாத் பிரம்மவாசகமே சதாசிவம். சதாசிவ பிரம்மம் என்றே பிரம்மஞானியும் இருந்திருக்கிறார். பிரம்மேந்திராள் என்று சொல்லப்படுகிறவர். முருகன் பெயர்கள் சதாசிவத்தோடையே சேர்த்து சொல்ல வேண்டிய இன்னும் 2 பெயர்கள். 2ம் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் பெயர்களே. ஒன்று சுப்பிரமணியம் என்கிறதே. சுப்பிரமணியன் என்றும் பெயர் வைத்துக் கொள்கிறோமானாலும் சுப்பிரமணியம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அந்த சுவாமியின் ஒரு பெயராக ஷண்முகம் என்றும் வைத்துக் கொள்கிறோம். ஷண்முகன் என்று வைத்துக் கொள்வதே இல்லை. அதையே தமிழில் 6 முகம் என்றும் 6 முகன் என்று இல்லவே இல்லை. எதனாலோ சம்ஸ்கிருதமாக இருக்கிற ஷண்முக பெயர் கூட பிராமணர்கள் வைத்துக் கொள்ள காணும். குமரேச, குமாரசுவாமி பெயர்களும் பிராமணர்களில் குறைச்சலாகவே வைத்துக் கொள்வதாக பார்க்கிறோம். குமார் மட்டும் ஃபேஷனாக துணிப்பதால் வீட்டுக்கு வீடு இருக்கிறது. அநேகமாக அது சுப்பிரமணிய நாமா என்பது தெரியாமலே குமாரசுவாமியின் மகாமந்திரமாக ஷடக்ஷரி என்ற 6 எழுத்து கொண்ட சரவண பவ நாமம் இருக்கிறது. அப்படி இருந்தும் எதனாலோ அந்த பெயரும் பிராமணர்கள் ரொம்பவும் அபூர்வமாகவே வைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஷண்முகன், சரவணன் முதலிய பெயர்கள் எதனாலோ பிராமணர்கள் வைத்துக் கொள்ளாததை சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். குமாரசுவாமியின் பெயர்களில் சுப்பிரமணியத்துக்கு அடுத்தபடியாக சுவாமிநாத பெயர்தான் பிராமணர்களிடம் நிறைய பார்க்கிறோம். கார்த்திகேயன், கார்த்திக் ஆகி சமீப காலமாக அந்த பெயரும் நிறைய பார்க்கிறோம். குஹன் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் தட்சிணாமூர்த்தியான அப்பாவுக்கும் உபதேசித்தவர் என்பதால் குருசுவாமி, குருமூர்த்தி என்ற பெயர்களும் சுப்பிரமணிய நாமமாகவே பிராமணர்கள் வைக்கிறார்கள். சிவகுரு என்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சம். தேவசேனாபதி நல்ல சம்ஸ்கிருத பெயராக இருந்தாலும் பிராமணர்களில் எங்கேயோ தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கலாம். ஸ்கந்தநாமம் சுப்பிரமணியர் பெயர்களில் முக்கியமான ஒன்று. அவரை பற்றிய புராணத்துக்கே ஸ்காந்தம், ஸ்கந்த புராணம் என்றுதானே பெயர். ஆனால் கந்தசுவாமி என்ற பெயர் அப்பிராமணர்கள் வைத்துக் கொள்கிற மாதிரி பிராமணர்களில் காணும். எங்கேயோ சில பேர்தான் அப்படி இருக்கிறார்கள். சதாசிவம் என்பதில் வரும் இம் சமாச்சாரம் எங்கேயோ இழுத்து கொண்டு போய்விட்டது. விஷயத்துக்கு வருகிறேன். இம்மில் முடியும் சுப்பிரமணியம், ஷண்முகம், 6 முகம் எல்லாம் சதாசிவம் சம்பந்தப்பட்ட தத்துவ விசேஷமுள்ள பெயர்கள். இவை வேதமந்திரம் சதாசிவமாக சொல்லி ஸ்துதிக்கும் ஈஸ்வரனின் 5வது முகத்தோடு 6வது முகமாக இன்னொன்றையும் கூட்டி காட்டுகிற பெயர்கள். உள்முக தெய்வமணி. ஈஸ்வரனுக்கு திசைக்கொன்றாக ஒரு முகம், அது போக மேலே பார்க்க ஒன்று. அதற்கு ஊர்துவ முகம் என்று பெயர் என்று சொன்னேனோ இல்லையோ, அதே மாதிரி இந்த 6வது முகம் அதோ முகம். மேலே பார்ப்பதால் ஊர்துவம், கீழே பார்ப்பதால் அதோ, அதோகதி என்கிறோம். அப்படி என்றால் மேல்லோகம் என்கிற மோட்சத்திற்கு வழியா இல்லாமல் கீழ்லோகமான நரகத்திற்கு வழி.
ஆனால் சுவாமியின் அதோமுகம் என்கிற போது இப்படி கெட்டதான தாழ்ச்சியான அர்த்தமில்லை, ரொம்பவும் உசந்த அர்த்தமே. மேலேயுள்ள ஆகாசம் பரவெளி, பரம் என்றால் உயர இருப்பது, உயர்வானது. உயர்ந்த தத்துவத்துக்கு ஸ்தூலமான ரூபகமாக இருப்பது அது. அகண்ட பிரம்மத்துக்கு ஸ்தூல ரூபகமே வெளியிலே தெரிகிற அகண்ட ஆகாசம், அது பரமபதம். அதை பார்க்கிற ஈஸ்வரனின் 5வது முகத்துக்கான மூர்த்தியான சதாசிவத்துக்கும் பிரம்மமாக சிறப்பு சொன்னேன். சுவாமி அப்படி பரதத்துவமாக பரமதத்துவமாக இருப்பதாலேயே பரமசிவம் என்பது. எப்படி வேறு எந்த தெய்வத்துக்கும் சதா பிரிஃபிக்ஸ் முன்னடை இல்லையோ, அப்படியே இந்த பரமவும் சிவன் ஒருத்தனுக்குத்தான். சின்ன குழந்தைகள் கூட பரமசிவன் பார்வதி என்றே சொல்கின்றன. சிவனுக்கே பொதுவில் அதிகம் வழங்குகிற பெயரான ஈஸ்வரனுக்கும் பரம சேர்த்து பரமேஸ்வரன் என்கிறோம். அது இருக்கட்டும். மேலே பார்க்கும் முகம் பரமம் என்கிறார் போல கீழே பார்ப்பது அதமமா என்றால் அதுதான் இல்லை. இது அதோ முகமே தவிர அதம முகம் இல்லை. ஒரு தினசில் அதை பரமத்துக்கும் பரமம், பரத்துக்கும் பரமான பராத்பரம் என்று கூட சொல்லலாம். ஏனென்றால் இங்கே கீழே பார்ப்பது என்பது கண்மட்டத்துக்கு கீழே ஹிருதயத்துக்குள் பார்த்து கொள்வதுதான். ஆகையால் அதோமுகம் என்பதற்கு கீழ்முகம் என்றில்லாமல் உள்முகம் என்றே அர்த்தம் பண்ணுவதுதான் சரி. இந்த உள்முகமும் 5 முகங்களோடு சேர்ந்தே 6 முகனாக உண்டான சுப்பிரமணிய சுவாமியை ராமலிங்க சுவாமிகள் உள்முக தெய்வமணி என்று நம்முடைய ஹிருதய அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற தெய்வ ரத்தினமாக சொல்லி இருக்கிறார். அந்த உள்ளே இருப்பது என்ன? மேலே ஆத்மஸ்வரூபம் என்கிற பிரம்மஸ்வரூபமானது பரவெளியான அகண்ட ஆகாசமாக இருக்கிறதென்றால், ஹிருதயத்துக்குள்ளே அதே சத்வஸ்து உள்வெளியான தப்ர ஆகாசம் என்கிற சின்ன ஆகாசமாக சிற்றம்பலமாக இருக்கிறது. அந்த சிற்றம்பலத்தில் சிவனே நடராஜாவாக நாட்டியம் பண்ணுகிறார். அந்த நாட்டியத்துக்கு பெயர் பஞ்சகிருத்திய பரமானந்த தாண்டவம் என்பதே. 5 சொன்னேனே, அதுவேதான் இங்கே இவருடைய டான்ஸாக அமர்க்களப்படுகிறது. 5வதான ஊர்த்வமுகத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்தோமே, அந்த அனுகிரக கிருத்தியத்தை இங்கே நடராஜாவின் தூக்கிய திருவடி என்ற இடது பாதம் செய்கிறது. அதனால் அந்த பாதமே சதாசிவஸ்வரூபம்தான். அதையே ஒரு தனி சுவாமியாக குஞ்சித பாதம் என்று வைத்திருக்கிறது. சிதம்பரத்தில் நடராஜமூர்த்தியோடு கூடவே தனியாக குஞ்சித பாதம் என்ற இடது பாதத்தையும் ஒரு தனிமூர்த்தியாக வைத்திருக்கிறது. பிரதி ராத்திரியும் பள்ளியறைக்கு எழுந்தருள பண்ணுவது அந்த குஞ்சித பாதத்தை தான். ஆனால் அப்படி அம்பாளுக்கு பதியாயிருக்கிற அந்த குஞ்சித பாதமே ரொம்ப வேடிக்கையாக அம்பாளாகத்தான் இருக்கிறது. எப்படி என்றால் அது இடது பாதம் தானே, சுவாமியின் இடது பாகத்தில் இருப்பது தானே, அந்த இடது பாகம் அம்பாள் தானே. அதாவது சிவசக்திகள் என்ற துவைத்தங்கள் ஐக்கியமாகிவிட்ட பராத்பர தத்துவமாகவே குஞ்சித பாதம் இருக்கிறது. அதனால்தான் குஞ்சித பாதம் என்றும் இம்மில் முடிகிற ஒரு பெயர் மனுஷர்கள் வைத்துக் கொள்வதாக இந்த தமிழ் தேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதோ முகம் என்ற 6வது முகம் இப்படி சிவசக்தி தம்பதிகளையே காட்டுகிறது என்றாலும், குறிப்பாக அந்த அனுகிரக கிருத்தியத்திற்கே ஸ்தானம் கொடுத்து அதை செய்யும் அம்பாளுடைய முகமாகவே அதை சொல்லி இருக்கிறது. சுவாமி பஞ்சமுகத்தாலும் அம்பாள் 6வது முகத்தாலும் வெளிப்பட்டு இருவரும் ஒன்று சேர்ந்தே குமாரசுவாமி ஆனதாக சொல்லி இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருவின் மொழிகள் தெளிவை அளிக்கும். குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருவின் மொழிகள் தெளிவை அளிக்கும். குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருவின் ஆசியோ பவக்கடல் கடத்தும். குருவின் ஆசியோ பவக்கடல் கடத்தும். குருவில் அருளோ பிறவிகள் களையும். குருவின் ஆசியோ பவக்கடல் கடத்தும். குருவின் அருளோ பிறவிகள் களையும். குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருநாதன் நமக்கு ஞானத்தை தருவர். குருநாதன் நமக்கு ஞானத்தை தருவார். குருநாதன் நம்மை கரை சேர்க்க வருவார். குருநாதன் நமக்கு ஞானத்தை தருவார். குருநாதன் நம்மை கரை சேர்க்க வருவார். குருநாதன் நமக்கு பேரருள் புரிவார். குருநாதன் நமக்கு பேரருள் புரிவார். குருநாதன் உலகில் குறைவற்ற செல்வமாம். குருநாதன் உலகில் குறைவற்ற செல்வமாம். குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருவின் மொழிகள் தெளிவை அளிக்கும். குருவின் பார்வை கோள்களை அடக்கும். குருனுடைய கட்டாட்சம், அந்த திருவருட் பார்வை இருக்கு இல்லையா, நவ கோள்களையும் நவ கிரகங்களையும் அடக்கி வைக்குமா. அந்தந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருந்தா நமக்கு சுபத்தை செய்யுமோ அந்த இடத்துல வைக்குமா. குருநாதருடைய பார்வை நமக்கு கடாட்சம் கிடைச்சுடுத்தோன்னா அந்த குரு சொல்ற ஆசீர்வாதங்கள், ஆசி மொழிகள், அருள் உரைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நல்ல தெளிவை நமக்கு தருமா. நமக்கு தெளிவு பறந்துடுத்தனால ஞானம் வந்துடும். ஞானம் வந்துடுறதுனால முக்தி தான். கண்டத்துக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு கண்ட வலையிலெல்லாம் மாட்ட மாட்டோம். நம்ம இந்த பவசாகரத்தை நம்ம கடத்தணும், தாண்டி போகணும்னா அது குருவினுடைய ஆசை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குருவினுடைய ஆசி இருந்துடுத்துன்னு சொன்னா, குருவினுடைய ஆசி என்ற படகு நமக்கு கிடைச்சுடுத்தோம்னா இந்த பவத் கடல்ங்கிறத ரொம்ப சுலபமா தாண்டி போயிடலாம். அவரோட அருள் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு இனிமே பிறவிகளே வராத தடுத்துடுமா. இனிமே பிறவாத ஒரு வரம் வேணும்னு கேட்கிறோமே, அது தானாவே அவருடைய அருள் நமக்கு இனி பிறவாமல் நம்மளை காப்பாற்றும்னா. ஏன் அப்படின்னா, குருநாதன் நமக்கு ஞானத்தை அருள்கிறாரே, ஞானத்தை தரதோடு இல்லாத நம்ம கரை சேர்க்கிறதுக்கு அவரே நம்மளை காப்பாத்துறாரு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட குருநாதன் என்னன்னைக்கும் நம்ம சரணம்னு அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு பேரருள் புரிவார். அந்த குருநாதன் நமக்கு உலகத்துல ஒரு நிறைந்த செல்வம், குறைவற்ற செல்வம், அளவற்ற செல்வம், வற்றாத செல்வம், அப்பேற்பட்ட செல்வம் நமக்கு கிடைச்சுடுத்து அப்படின்னு சொன்னா என்னதான் நடக்காது உலகத்துல. நாம ஏன் நவகிரகத்தை பார்த்து பயப்படணும்? நாம ஏன் பிறவிக்கடலை பார்த்து பயப்படணும்? நம்ம ஏன் சம்சார சாகரத்தை பார்த்து அஞ்சணும்? தேவையே இல்லையே. குருவருள் இருக்க திருவருள் கிட்டும், திருவருள் கிட்ட
தெய்வமே நம்ம கிட்ட பக்கத்திலே இருக்கும் இல்லையா? இது எத்தனை பேருக்கு எப்படி எப்படிலாம் இந்த அருள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. ஒரு சமயத்துல நகரத்தார் வகையை சேர்ந்தவர், நகரத்தார்னா இந்த காரைக்குடி பக்கம், அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 ஊர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. 18 ஊர்லயும் பிரமாதமான சிவாலயங்கள்லாம் கட்டி அவர் நகரத்தாரெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றா. கல்லு கோட்டையா இருக்கும். இன்னைக்கும் போய் பார்த்தா கிளென்லினஸ்னா அங்கதான் பார்க்கணும், அப்படி இருக்கும். அந்த காரைக்குடியில இருந்து ஒரு நகரத்தார், அந்த பரம்பரை சேர்ந்தவ, அவ பெரியவாளுடைய பக்தா. அவ என்ன பண்ணாருன்னா தன்னோட பையனை அழைச்சிண்டு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு போனார். இப்ப நகரத்தாருக்கெல்லாம் பெரியவாட்டம் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. பெரியவாள் அந்த ஊர் பக்கம்னா நிறைய போய் கேம்ப் எல்லாம் பண்ணிருக்கா. அப்போ அந்த பெரியவா பூஜையில கலந்துன்னு அந்த நகரத்தார் அந்த இருக்காரு, அந்த பிரமுகரும் அந்த பக்தரும் தன்னோட அழைச்சின்னு போன பிள்ளை ஒரு 5-6 வயசு பையனா இருக்கும், அவனை அழைச்சின்னு போய் உட்காந்து பூஜையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா. அந்த அம்பி என்ன சொன்னான்னா, அப்பா பார்த்து, அப்பா இந்த பூஜை பண்றாரு அந்த தாத்தா மடியில அழகான ஒரு பட்டு பாவாடெல்லாம் கட்டிண்டு நிறைய நகையெல்லாம் போட்டு சிரிச்சுண்டு அழகா உட்கார்ந்துருக்காப்பா, நான் பார்த்தேங்கண்ணா. அடடே அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுடா, பெரியவா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா அவர் மடியில, அவர்கிட்ட யாரையும் சேர்க்க மாட்டார், அதுவும் பூஜை பண்ற போதெல்லாம் பெரியவர்கிட்ட எல்லாம் யாரும் போகலாம் முடியாது, நீ ஏதோ தப்பா. இல்லப்பா நான் நன்னா பாக்குறேன்ப்பா, ரொம்ப அழகா கிரீட்டெல்லாம் வச்சுண்டு மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு பட்டுப்பாவாடை கட்டிண்டு நகையெல்லாம் போட்டு சிரிச்சுண்டு அழகா அப்படியே ஜெகஜோதியா இருக்காப்பா அம்பாள், உனக்கு தெரியலையா அவனுக்கு அப்படின்னா. சரி விடு, இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லாத அப்படின்னா. இப்படியே ஆச்சு இந்த காட்சி. அப்படியே ரொம்ப இது அருமையான ஒரு அற்புதமான காட்சி, இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஆனா அது உண்மையில எப்படியான்னா, அந்த காஞ்சி பீட்டத்துல வரவா அந்த ஆச்சாரியாளுடைய மடியில அவ பூஜை பண்ணும்போது அம்பாளே உட்கார்ந்துருப்பா அப்படின்னு பல பேர் சொல்றாரு. அது ரொம்ப ஒரு 1000 லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு தான் அந்த தரிசனம் கிடைக்கும். முக்காவாசி பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு தரிசனத்தை கிடைச்சவளுக்கு அதுக்கப்புறம் முக்தி தான். அவளுக்கு அப்புறம் அவர் முன்னால் இருக்கவும் மாட்டா. தான் கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர்னு பார்த்ததை மற்றவாளுக்கு சொல்லவும் முடியாது, சொல்றவாள்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டா. அப்படி அது மாதிரி வருது. இது இந்த அம்பி இது சொன்னா, இது இப்படி ஒரு அந்த காட்சி பார்த்தவா பெரிய குபேரன் ஆயிடுவான்னு ஒரு இது. ஒண்ணு முக்தி கிடைச்சு போயிடும், இல்லைன்னா பெரிய குபேரன் ஆகி பெரிய வசதிகளோட ஓஹோன்னு இருப்பான்னு. இத அவர் என்ன பண்றாருன்னா, என்னோ தோணித்து பெரியவாட்டிய போய் சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி என் பையன் நீங்க பூஜை பண்ணும்போது இப்படி பார்த்ததா சொல்றானே, இதனால ஏதாவது ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே, இது இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதா, அந்த பையன் பார்த்தது கரெக்ட் தானா, இல்ல அவன் சொல்றது கரெக்ட் தானா, இப்படி பார்த்ததுனால ஒன்னும் நமக்கு கெடுதல் ஒன்னும் வந்துவிடாதே அப்படி பெரியவா சொன்னாலாம். இது மாதிரி லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு தான் அந்த தரிசனம் கிடைக்கும். அப்படி ஒரு தரிசனம் கிடைச்ச அந்த பையன் பாரு, அவன் திடீர்னு பெரிய பணக்காரனா கோட்டீஸ்வரனா ஆக போறான், அம்பாள் அவனுக்கு கருணை பண்ண போறா, அதனாலதான் என் மடியில உட்கார்ந்துக்கிற மாதிரி தரிசனம் கொடுத்துருக்கா அப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாரான். பிரசாதம்லாம் வேண்டிவா வந்துட்டா. இவா ரொம்ப பரம ஏழையா இருந்தா இவாளுக்கு எங்கிருந்து கோட்டீஸ்வரன் ஆகுது. பெரியவா சொல்லிட்டா, இதோ ஆசுவாசப்படுறதுக்கா சொல்றா போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார். அப்படியே ஒரு 3-4 நாளைக்கு பெரியவா தொடர்ந்து அந்த இடத்துலயே இருந்தா. இது கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. கொஞ்ச நாள் ஆனோன்னு என்ன ஆச்சுன்னா, திடீர்னு ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தர் வந்தா. அவ பணக்கார குடும்பம், வளர்க்கணுமாளா, குழந்தையில இல்லைன்னு அவ அப்படியே பார்த்துட்டே வருவா. அந்த நகரத்தார் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவ தான் அவ. அதுல இந்த அம்பிய கோவில்ல பார்த்திருக்கா. கோவில்ல பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. படி சூட்டிப்பா இருக்கான் அந்த பையன். சும்மா என்ன, பெரியவாளுடைய மடியில அம்பாள் உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்தவனாச்சே, அவனுக்கு ஒரு தீட்சண்யத்துக்கு கேட்கணுமா, அவனுடைய முக காந்திக்கு கேட்கணுமா, அவனுடைய ஷூட்டிப்புக்கு கேட்கணுமா, ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கான் பையன். அந்த பையனை பார்த்த உடனே அவளுக்கு தோணித்து, நமக்கோ குழந்தைகள் இல்ல, இந்த பையனும் ரொம்ப ஷூட்டிப்பா இருக்கான், போறா வரைக்கும் இந்த பையன் நம்முடைய வித சேர்ந்தவனா இருக்கான், ஏதோ சொல்லுவாள், அந்த நம்ம வகைராவை சேர்ந்தவனா இருக்கான், நாம ஏன் இந்த பையனையே தத்து எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ பெரியவாளெல்லாம் கேட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு முடிவு பண்ணி இவர்கிட்டயே கேட்ட, உங்க பிள்ளைய எனக்கு தத்து கொடுக்கறேடா, எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு. அப்பதான் அவருக்கு ஞாபகம் ஆஹாஹா 2 மாசம் முன்னாடியே நம்ம போய் பெரியவாளை போய் காஞ்சிபுரத்துல பார்த்துட்டு வந்தோமே, பெரியவா அப்ப சொன்னாரே இந்த அம்பி ஒரு நாளைக்கு பெரிய கோட்டீஸ்வரன் ஆவான்னு, அந்த பாக்கியம் இப்ப கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு, இவருக்கு ஏற்கனவே 2-3 குழந்தைகள் இருக்கு,
இந்த அம்பி அவ கேட்கிறா, நம்ம குழந்தை எங்க இருந்தான்னு, அம்பாளுடைய கட்டாட்சத்தை அம்பாளையே தரிசனம் பண்ணுவான், நன்னா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சரின்னுட்டா. ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அவளும் பெரிய விமரிசையா கொண்டாடி இந்த பிள்ளைய தத்தெடுத்துட்டா. அந்த பையன் ஓஹோன்னு வளர்ந்து நன்னா படிச்சு வெளிநாடெல்லாம் போயிட்டு வந்து நல்ல வியாபாரத்துல பெரிய ஆளி, ரொம்ப பெரிய பணக்காரனா, கோட்டீஸ்வரன் 5 கார் 6 கார் வச்சு 4 பங்களா வச்சுட்டு வர அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய பணக்காரனா குபேரனாவே ஆயிட்டானா. பெரியவா வாக்கால இந்த அம்பி குபேரன் ஆயிடுவான்னு சொன்ன அப்புறம் அது ஆகாத இருக்குமா நடக்காத இருக்குமா, பெரியவா பார்க்க பலிச்சுடுத்து. பெரியவா மடியிலேயே அம்பாளை பார்த்தவன் அவன் எப்பேற்பட்ட பாக்கியசாலி இல்லையா. அதுவும் பெரியவா வாயால ஒரு ஆசி வாங்கின அம்பி எவ்வளவு பணக்காரனாயி ரொம்ப சௌக்கியமா சந்தோஷமா நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணி, அன்னதானங்கள்லாம் பண்ணி, சத்திர சாவடி எல்லாம் கட்டி, கோவில்கள் எல்லாம் செஞ்சு ரொம்ப நன்னா இருந்தான்னு சொல்லுவா. நாமளும் பெரியவாளுடைய வார்த்தையை ஒழுங்கா கேட்டு நடந்தோம்னா நம்மளையும் அம்பாள் ரொம்ப சந்தோஷமா சௌக்கியமா வியாதி வைக்க இல்லாத நன்னா வச்சுப்பா. இது சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குருமத்யே ஸ்திதம் விஸ்வம் விஸ்வமத்யே ஸ்திதோ குருः குருர்விஸ்வம் நமஸ்தேஸ்து தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. பெரியவா வானகரம்ங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசிய விரதத்தில் இருக்கிறதே அடையபலம் ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் அப்படிங்கிற பக்தர் மடத்தில் கைங்கரியம் என்றவர். அவர் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 மணி வாக்கில் இருக்கும், மத்தியானம் வேளை சாயந்தரம். யாரோ ஒரு அம்மா பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு 1 2 3 அப்படின்னு 10-15 நமஸ்காரம் பண்ணி ஏதோ ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஸ்லோகம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பெரியவா இந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிட்ட கேட்குறா, அவள்கிட்ட கேளு, அவள் கொள்ளு தாத்தா அப்படின்னு யாத்ரா பிரபந்தமாக சொல்கிறான்னு கேளு அப்படின்னா. இவர் உடனே கேட்டார், உங்கள் கொள்ளு தாத்தா அப்படின்னு யாத்ரா பிரபந்தமாக சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு பெரியவா கேட்குறா அப்படின்னா. ஆமாம் அப்படின்னா. அவள் கொள்ளு தாத்தா யாத்ரா பிரபந்தன்னு பண்ணியிருக்கார் போல இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறான். பெரியவா கிட்ட யாரும் வந்திருக்கா அப்படின்னா. இல்லை, நான் தனியாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, அம்பாள் சன்னதி இருக்கு, திரிபுர சுந்தரி சந்திரமல்லீஸ்வரர் பூஜை கட்டு இருக்கு, அதனால பூஜை கீழே போய் உட்கார்ந்துட்டு அம்பாளுக்கு முன்னால் சௌந்தர்யலஹரி சொல்ல அவளை அப்படிங்கிற. உடனே இவர் சொல்ல அந்த அம்மா போகிறா, போய் சௌந்தர்யலஹரி சொல்கிறா. உடனே ராத்திரி வந்துடுறது, ராத்திரி பூஜை ஆறுது. பூஜை முடிஞ்சோடனே பெரியவா என்ன பண்ணுறா, மெட்ராஸ்லேருந்து ஒருத்தர் யாரோ காரில் வந்திருக்கா, அவள்கிட்ட ஒருத்தர் சொல்லி இந்த அம்மாவை கொண்டு தனியாக வந்திருக்கா, இவளை வாரத்தில் காரில் கொண்டு இறக்கி விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு குங்கும பிரசாதம் கொடுத்துட்டும் அப்போ சொல்றா, ஒரு மண்டலம் நீ துளசிக்கு தினம் கோலம் போட்டு விளக்கேற்றி வச்சு ஒரு நெய் விளக்கு ஏற்றி வச்சு பிரதட்சணம் பண்ணு, நிறையா பிரதட்சணம் பண்ணு, இது மாதிரி ஒரு மண்டலம் பண்ணு அப்படின்னு இதை சொல்லவும் சொல்லி துளசிக்கு கோலம் போட்டு நெய் தீபம் ஏற்றி வச்சு பிரதட்சணம் பண்ண சொல்லிட்டு குங்கும பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சுட்றா. அந்த அம்மாவும் போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் 5 மாதம் கழிச்சு அந்த அம்மா திரும்பி வரா. இந்த அம்மா திரும்பி வரத்தே இதே ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் இருக்கார். எல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும். இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் பல பேருக்கு பார்க்கலாம். நாம் ஒரு தரம் நாம் என்றைக்கோ போயிருக்கிறதே ஏதோ ஒன்று நிகழ்ச்சி வந்திருக்கோம், யாரோ வந்திருப்பா. நம்ம அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம பொறுத்தே அதே மாதிரி அவளும் வருவா. இதெல்லாம் எதுக்கு என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. அதுக்கான முக்கியமான காரணங்களும் இருக்கும். அப்படிதான் இங்கே ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கும் இருக்குது. அந்த அம்மா 5 மாதத்துக்கு முன்னால் வரத்தே இதே ராமகிருஷ்ணன் பெரியவா அவள்கிட்ட கேட்க சொன்னா. இப்போ 5 மாதம் கழிச்சு அந்த அம்மா திரும்பி வரா. இதே ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் அன்னைக்கு அவரும் எதேச்சியாக போயிருக்கு. அப்படி போயிருக்கிறதே அந்த அம்மாவுக்கு இவரை பார்த்தோன்னா அடையாளம் தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு கூட ஒரு புருஷனோட ஒரு கணவர் வந்திருக்கார். அந்த அம்மா சொன்னா, இவர் தான் என் புருஷன் வந்திருக்கார், நீங்கள் நான் 5 மாதத்துக்கு முன்னால் வரத்தே என்ன நடந்தது, பெரியவா என்ன சொன்னா, அதை கொஞ்சம் இவர்கிட்ட சொல்லுங்கோ அப்படிங்கிற. ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கு புரியல. அப்புறம் உடனே ஞாபகப்படுத்தின்னு சொல்கிறார். உடனே அந்த அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணா, பெரியவா யாத்ரா பிரபந்தம் சொல்கிறாளான்னு கேட்டா. அதுக்கப்புறம் 40 நாளைக்கு ஒரு மண்டலத்துக்கு துளசிக்கு நெய் விளக்கு ஏற்றி கோலம் போட்டு பிரதட்சணம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண சொன்னா. நீ தனியாக தான் வந்திருக்கியான்னு கேட்டா.
அம்பாள் சன்னதியில் போய் திரிபுர சுந்தரி சன்னதியில் சௌந்தர்யலஹரி சொல்லிட்டு போச்சன்னா அப்படின்லாம் இதை நடந்ததை சொன்னார். இதை நடந்ததை சொன்னோன்னே அந்த கூட வந்த புருஷன் கண்ணால் தண்ணி விட்டு அழுதுட்டு இவா 2 பேருமா சேர்ந்து முதல்ல இவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. என்ன அப்படின்னா, இந்த கணவர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலே இந்த அம்மாவை கை விட்டுட்டு போயிட்டார், எங்கேயோ போயிட்டார். இது இந்த அம்மா பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லல. ஆனால் பெரியவா எப்படி கேட்டா, சூச்சகமாக கேட்டா, நீ தனியாக வந்திருக்க அப்படின்னா. ஆமாம், தனியாக வந்திருக்கேன் அப்படின்னாலே அன்னைக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அதுக்காக தான் உடனே அம்பாள் சன்னதியில் போய் இதுக்கெல்லாம் தான் நேரம் பண்ணினதாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு ஏதோ எங்கேயோ திவ்யசக்தினால நடந்ததாக காமிச்சிக்கிறதுக்காக போல இருக்கு. அம்பாள் சன்னதியில் போய் சௌந்தர்யலீலை சொல்ல சொன்னா. அதுக்கு மேலே ஒரு மண்டலத்துக்கு வீட்டில் துளசிக்கு பூஜை பண்ணிட்டு வர சொன்னா. நெய் தீபம் ஏற்றி பூஜை பண்ணி இப்படி பண்ணினதோட பலன் என்ன ஆயிடுத்துனர், எங்கேயோ இத்தனை நாள் விட்டுட்டு கை விட்டுட்டு போன கணவர் திரும்பி வந்துட்டார். திரும்பி வந்து இந்த அம்மாவோட சேர்ந்து இப்போ தரிசனத்துக்கு வரா. அதைத்தான் இந்த அம்மா ஏன்னா இவருக்கு சொல்லுங்கோ, அன்னைக்கு என்ன நடந்தது, பெரியவா அனுகிரகத்தினால தான் இவர் விட்டுட்டு போனவர் திரும்பி வந்திருக்கார். இது இவருக்கு தெரியணும், இங்கே நடந்தது என்னன்னு. பெரியவா மகிமை இவரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் உங்களை விட்டு சொல்ல சொன்னேன். ஏன்னா நான் சொன்னால் அவருக்கு நம்பிக்கையாக இருக்குமோ இருக்காதோ தெரியாது. எதேச்சியாக நல்ல வேளை நீங்களும் இன்னைக்கு இருக்கள், அதனால தான் உங்கள் வாயால் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்ல சொன்னேன் மாமா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னால். முன்னவே சொன்னேன் இல்லையா, என்னைக்கோ ராமகிருஷ்ண தீட்சர் வர, என்னைக்கோ அந்த அம்மா வர, இப்போ திரும்பி 2 பேரும் சேர்ந்து வரத்தே அதே நாள்லேயே 2 பேரும் சேர்ந்து வர அப்படின்னா எதுக்குன்னு. இந்த சாட்சி அவருக்கு புதுசாக வந்த கணவருக்கு, மனம் திருந்தி வந்த கணவருக்கு தெரியணுமே என்ன நடந்தது, பெரியவா பிரபாவம் என்ன, பெரியவா அனுகிரகம் என்னன்னு. அதுக்காக போல இருக்கு. பெரியவா இருந்த இடத்துலேருந்தே எல்லாருக்கும் என்ன நல்ல புத்தியை கொடுக்கணும்னா கொடுத்து, மனசை மாற்றணும்னா மாற்றி, என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியாக தெரியறது. அது எப்படி முடியுமான்னு, அவள் சாட்சாத் பராசக்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த திரிபுர சுந்தரி வேற, காமாட்சி வேறையா, பெரியவா வேறையா இல்லையே, எல்லாம் ஒன்று தானே. தேசிக ரூபேண தர்ஷிதாபியுதயம் அப்படின்னு தான் மகாகவியும் சொல்கிறார். குரு ரூபத்தில் தானே அம்பாளை பார்த்தீங்கிற. குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி, மூகபஞ்சசதியில் மூகாச்சாரியாலும் அப்படி தானே சொல்கிறார். காமாட்சி வேற இல்லை, குரு வேற இல்லை, அம்பாள் வேற இல்லை, குரு வேற இல்லை, குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் அப்படின்னே சொல்கிறதே. அப்படி பராசக்தியாக இருக்கிறதுனால அந்த அம்பாள் தானே என்ன சொல்கிறது, யாதேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா, நமஸ்தஸ்ஸே 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 நமோ நமஹ அப்படின்லாம் சொல்கிறது. எந்த தேவியானவள் எல்லாருக்கும் புத்தி ரூபமாக இருக்காளோ அந்த தேவிக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல, இந்த கணவன் விட்டுட்டு கைவிட்டுட்டு மனைவியை கைவிட்டுட்டு போன கணவனுக்கும் புத்தி ரூபமாக போய் அவர் புத்தியை திருத்தி மனசை மாற்றி மனைவியோட வந்து தர்ம வழியில் கொடுத்தனம் பண்ண முடியுமா, அனுகிரகம் பண்ணுறா அப்படின்னா இதான் பெரியவாளோட மகிமை பிரபாவம். அவள் ஒரு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு இனிமேல் அவள் ஏந்துன்னு வரணும், இனிமேல் இதுக்கு ஒரு சாமான் வேணும், அது வேணும், இது வேணும், ஒன்றும் கிடையாது. சங்கல்ப மாத்திரம், இருந்த இடத்துல நின்ன மாத்திரம். இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் பாருங்க, இந்த அம்மாவோட நல்ல காலம் வானகரத்தில் வந்து பெரியவாளை அன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணுறா. தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வந்ததே அவளுக்கு நல்ல காலம் பிறந்து கொடுத்து. அதனால தான் பெரியவா உடனே பார்த்துட்டு அத்தனை பேருக்கு நடுப்புறவோ யாத்ரா பிரபந்தம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுறாளா, கேளுலாம் சொல்லிவிட்டு உடனே அம்பாள் சன்னதிக்கு போ, சௌந்தர்ய பாராயணம் பண்ணு, துளசி பூஜை பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லுவானே அப்படின்னாலே அந்த க்ஷணமே அவளோட பிராரப்த முழுக்களும் கழிஞ்சு போயிடுத்து, பழவனை அத்தனையும் போயிடுத்து. அவளுக்கு அனுகிரகம் நல்ல காலம் பிறந்துடுத்து அப்படின்னு அர்த்தம். எப்பொழுதும் எங்களுக்கு அந்த குரு பக்தி நிலைச்சு இருக்கட்டும், எப்பொழுதும் எங்களுக்கு எப்போதும் தரிசனம் கிடைக்கட்டும், அடிக்கடி தரிசனம் கிடைக்கட்டும், அடிக்கடி எங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறாப்புல பாக்கியம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு தான் பிரார்த்தனை பண்ணலாம் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படிதான் இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறது இதை மாதிரி ஒரு அதிசய நிகழ்ச்சி. இப்படி இருக்கிற பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. அந்த வானகரத்தை முடிச்சுட்டு நசரத் பேட்டை அப்படின்னு இருக்கு பூந்தமல்லிக்கு பக்கத்தில். அந்த நசரத் பேட்டையில் என்ன பண்ணினா ஒரு பெரிய சமஸ்கிருத கல்வி கழகத்தை திறந்து வச்சா. அது 1960ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் சமஸ்கிருத எஜுகேஷன் சொசைட்டி அதை அங்கே சமஸ்கிருத அபிவிருத்திக்காக அங்கே நசரத் பேட்டையில் திறந்து வச்சா. எதனால நசரத் பேட்டையில் அப்படின்னா, தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தார் பக்தவத்சலம் அப்படின்னு. அந்த பக்தவத்சலம் பரமபக்தர், பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. அவரோட பக்தியை சொல்லணும்னா சொல்லி மாளாது.
பெரியவா இங்கே மயிலாப்பூரில் இருக்கிறது அப்பப்போ தரிசனத்துக்குலாம் வர பல நாள்லாம் அப்பப்போ எங்கே முடிஞ்சதோ தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கு. அப்படி ஒரு தரம் வரத்தே யாரோ மர உரி கொண்டு கொடுத்துருந்தா. இந்த மர உரி அப்படின்னு ரிஷிகள்லாம் கட்டின பேர் ராமர் மர உரி தரிச்சுன்னு தான் காட்டுக்கு போனார் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியும். ரிஷிகளுக்கு அந்த வஸ்திரம்ங்கிறது ஒரு மர உரி, அதாவது மரத்தோட அந்த பட்டை, பெரிய சில மரங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக பெரிய மரங்களோட அந்த பட்டையை என்ன பண்ணுவா, இந்த மேல் தோலி இருக்கு இந்த பட்டை, அதை உரிச்சு எடுப்பா. உரிச்சு எடுத்துட்டு அது எடுத்தாலே இப்படி லேயர் மாதிரி அழகாக வரும். அதுக்கப்புறம் அதை பதம்லாம் பண்ணி அதுக்கு ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. பண்ணினா ஜம்முன்னு மெதுன்னு ரஜாய் மாதிரி அழகாக பிரமாதமாக இருக்கும். அதை வஸ்திரமாக கட்டிக்கிறது. மடி இதை துவைக்க வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம், இதெல்லாம் அவ்வளோ மடிக்காக இருக்கிறதுனால இந்த மர உரி அப்படிங்கிறது ரிஷிகள்லாம் கட்டின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த காலத்திலையும் 20ஆம் நூற்றாண்டுலையும் இப்படி மர உரியெல்லாம் கட்டின்னு யாரையானு பார்க்கலாம் அப்படின்னா அது பெரியவாளை தான் பார்க்கலாம். அப்படி பெரியவா என்ன பண்ணால் அந்த மர உரி யாரோ கொண்டு கொடுத்துருக்கா, அதை சுத்தின்னு நிற்கிறா பெரியவா. இந்த சமயத்தில் முதலமைச்சர் வந்துட்டு பக்தவத்சலம் வந்தால் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வர அப்படின்னா அவளுக்கு அந்த பதவிக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை அந்தஸ்தெல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ. அப்போ பார்த்தா இவ பாட்டுக்கு இந்த மர உரியை சுற்றின்னு நிற்கிறா. முதலமைச்சர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணுன்னு பெரியவா அவர் தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு சமாளிக்கிறாப்பல தமாஷ்க்கு சொன்னால், இவ்வாறு நான் அப்படி தான் காட்டு மிராண்டி எத்தவனா சுற்றின்னு நிற்பேன், அதனால் நீ ஒன்றும் கண்டுக்காத அப்படின்னா. ஏன்னா இவ ஒரு இலையை கட்டின்னு தழையை கட்டின்னு இருக்கிறாப்புல இந்த மரவரியை கட்டின்னு இருக்கிற ஒரு சிஎம் மரத்தே அப்படின்றது. அதுக்காக இவ சொல்கிறா, நான் ஒரு காட்டு மிராண்டி இப்படி தான் எத்தவனா சுற்றின்னு நிற்பேன், அதனால் நீ எல்லாம் கண்டுக்காத அப்படின்னு சொன்னால், உடனே அவர் சொன்ன வார்த்தை அவரோட பக்தியை வெளிப்படுத்துறது. அவர் என்ன சொன்னு, எனக்கு ஜென்மாந்திர பாக்கியம் ஜென்மாந்திரத்தில் பண்ணி பாக்கியம் இருந்ததுனால இப்படி மர உரியில் ராமச்சந்திரமூர்த்தியா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறாப்புல கிடைச்சிது. ராமர் காட்டுக்கு போயிருக்கிறது எப்படி இருந்திருப்பார், கோதண்டபாணியா மர உரியோட இருந்திருப்பார் அப்படின்னு தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு என்னோட ஜென்மாந்திர பாக்கியம் அந்த ராமரோட மறுவடியுமான பிரத்யக்ஷ ராமரை பெரியவாளை இப்படி மர உரியில் தரிசனம் பண்ணுறேன், அதனால ராமரா எனக்கு இன்னைக்கு தரிசனம் கிடைச்சது, அதனால மகாபாகியம் அப்படின்னு அவர் ஒன்னே பதில் சொன்னார். இது அவரோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது, பக்தியை பெருக்க காமிக்கிறது. அப்படிதான் இருந்த ஒரு பெரிய பரமபக்தர் பக்தவத்சலம். இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவரோட பக்தி எப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டதுன்னு பார்த்துட்டே வரப்போம். அந்த பக்தவத்சலத்தோட மருமகன் சிஎன் வரதராஜன் அப்படிங்கிறவர், அவரும் இந்த குடும்பமே பரம பக்தியோட தான் இருந்திருக்கு பெரியவாள்கிட்ட. இந்த சிஎன் வரதராஜன் என்ன பண்ணார், ஒரு 10 ஏக்கர் நிலம் இந்த நசரத் பேட்டையில் பெரியவாளுக்கு தானம் பண்ணினர், மடத்துக்காக கொடுத்தார், நல்ல காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு. அதனால இந்த நசரத் பேட்டையில் சிஎன் வரதராஜன் அவர்கள் 10 ஏக்கர் நிலம் கொடுத்ததுனால அதை சமஸ்கிருத அபிவிருத்திக்காக அதை அங்கே ஒரு கல்வி சாலை அமைக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் பெரியவா அந்த 1960ஆம் வருஷம் அந்த நசரத் பேட்டையில் சமஸ்கிருத கல்விக் கழகத்தை துவக்கி வச்சா. அப்படி இந்த நசரத் பேட்டை தாண்டி வருஷா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாத்திரை பண்ணிட்டு 1960ஆம் வருஷம் மார்ச் மாதம் 16ஆம் தேதி அடையப்பலம்னு இருக்குது, நார்த்தார்காடு ஜில்லையில் வேலூர் பக்கத்தில் அந்த பக்கம் அடையப்பலம் அப்படின்னு. அங்கே காளகண்டீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, அந்த காளகண்டீஸ்வரர் கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக பெரியவா போனால், புதுப்பிரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ் சுவாமிகள் பெரியவா 2 பேருமா அங்கே கும்பாபிஷேகத்துக்கு போனால். இந்த அடையப்பலம் கோவிலில் என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, அப்பைய தீட்சிதர் அப்படிங்கிற ஒரு மகான் இருந்தார். இந்த அப்பைய தீட்சிதர்ங்கிறவர் பெரிய மகான், மகா வித்வான், 104 கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கார். அப்படி 104 கிரந்தங்கள்லாம் எழுதின அந்த தீட்சிதருக்கு சின்ன பொம்மன் அப்படிங்கிற ராஜா கனகாபிஷேகம் பண்ணினான். அந்த கனகாபிஷேகம் பண்ணின அந்த பவுனை என்ன பண்ணார் தீட்சிதர், அடையப்பலம் தீட்சிதர், அப்பைய தீட்சிதர் தான் துளி கூட அதை சொந்த உபயோகத்துக்கு எடுத்துக்காத தன்னோட சொந்த ஊரான அடையப்பலத்தில் ஒரு பெருமாள் கோவில், சிவன் கோவில் 2 கட்டினார். அப்படி கட்டப்பட்டு தான் இந்த கோவில், மகானான அப்பைய தீட்சத்தினால அவர் ஊரில் அடையப்பலத்தில் கட்டப்பட்டு தான் இந்த சிவன் கோவில், பெருமாள் கோவில். ராஜா சின்ன பொம்மன் பண்ணின கனகாபிஷேகத்தில் இருக்கிற பவுனை வச்சுன்னு கோவில் கட்டினா. அந்த கோவில் ரொம்ப சீத்தளமாக இருந்தது. அப்பப்போ அதை ரெனோவேட் பண்ணி புனருத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுமே, அப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது 1958ஆம் வருஷம் வாக்கில் அந்த ஊரை சேர்ந்து இந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் அப்படின்னு சொன்னேன். இவர் அந்த அடையப்பலம் அப்பைய தீட்சர் வம்சத்தில் பரம்பரையில் வந்தவர் தான். இந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சர் இவாள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட 58ஆம் வருஷமே கேட்டா, இந்த அடையப்பலம் கோவில் ரொம்ப
சீத்தலம் அடைஞ்சிருக்கு, அதை ரெனோவேட் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணினா தேவையில்லை, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா சொன்னா அவசியம் பண்ணணும். ஆனா நீ ஒன்று பண்ணு, அது ராஜா கனகாபிஷேகம் பண்ணின பவுனை வச்சுன்னு கட்டின கோவில், அது மகானான அப்பய தீட்சிதர் கட்டியிருக்கார். அவர் சாஸ்திரத்துக்கு வேதத்துக்கு என்னெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிக்க 104 கிரந்தங்களை எழுதினவர். அதனால இப்படி சாஸ்திர அஸ்திவாரத்தில் அடிப்படையில் எழும்பின அந்த கோவிலுக்கு வெளியில போய் யாச்சகம் பண்ணி நீ அதை கலெக்ட் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணக்கூடாது. நீ ஒன்று பண்ணு, கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் கே வில்லேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கே வில்லேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு 4-5 ஊர் இருக்கு, குளஞ்சிவாடி இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா. அந்த ஊர்லாம் போய் அப்பய தீட்சையோட இந்த 104 கிரந்தங்கள்லேருந்து இதான கிரந்தங்கள்லாம் எடுத்துன்னு உபன்யாசம் பண்ணு. உபன்யாசம் பண்ணினா அந்த உபன்யாசம் பண்ணுறதுக்கு யாரானே ஏதான சம்பாவனை பண்ணுவாளோ இல்லையோ, அந்த சம்பாவனையெல்லாம் கொண்டு வந்து அப்படியே ஈஸ்வரார்ப்பணமாக இந்த கோவில் ரெனோவேஷன் கும்பாபிஷேகத்துக்காக அர்ப்பணம் பண்ணு. இதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு யாரெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாளோ அதெல்லாம் வச்சுன்னு நீ இந்த கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்பாக பண்ணலாம். நீனாவே அவளாவே கொண்டு வந்து கொடுத்து தான் வாங்கிக்கணுமே, நீ போய் கேட்கக்கூடாது, யாச்சகம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் உத்தரவு பண்ணி இந்த 58ஆம் வருஷம் இவர் பேருந்தர் இந்த கே வில்லேஜஸில் கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் போய் உபன்யாசம்லாம் பண்ணி அதுக்கு வந்த திரவியங்கள்லாம் எடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வர வந்து பெரியவா ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணுற. இப்போ பெரியவா கேட்குறா, போன விஷயம் என்னாச்சு, சுக்லபக்ஷமா கிருஷ்ணபக்ஷமா அப்படின்னு சங்கேதமாக கேட்குறா. அதாவது கிருஷ்ணபக்ஷன்னா தேஞ்சு போகிறது, சுக்லபக்ஷனா வளர்றது. இப்படி கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக கலெக்ஷனுக்காக போனையே உபன்யாசம் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும்னு போன காரியத்தில் ஏதான தேரித்தா வந்துதா இல்லை பேடுத்தா அப்படிங்கிறதுக்கான என்ன சுக்லபக்ஷமா கிருஷ்ணபக்ஷமா அப்படின்னு கேட்டால் உடனே இந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சை என்ன பதில் சொன்னார் பெரியவாள்கிட்ட அப்படின்னா, அவர் சொல்லுவார், என்ன நாம் ஏதான பதிலான்னு சொல்லிட முடியுமா என்ன, அந்தர்யாமியாக இருந்து பெரியவா சொல்ல வைக்கிறதுனால ஸ்புரிக்கிறதுனால நம்மள அறியாத நமக்கும் அவ சந்நிதியில் போனால் எப்படி அம்பாள் சந்நிதியில் அம்பாள் கிருப்பையினால ஒரு ஊமையே கவியாயிடுறதோ, பேசுகிறவாளுக்கு இனிமேல் பேச்சு நன்னா பேசுறது கேட்பானே. உடனே தீட்சை என்ன சொன்னார், பெரியவா அனுகிரகத்தில் நித்திய பௌர்ணமியாக இருக்குது அப்படின்னு, எப்பொழுதும் நிரம்பி இருக்கு, பூர்ணமாக இருக்கு. பெரியவா பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு அதை ரொம்ப ரசிச்சுட்டும் அந்த வந்த திரவியத்தை அப்படியே ஈஸ்வரார்ப்பணமாக கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வச்சுக்கோ. இதுக்கப்புறம் இனிமேல் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு விஷயத்தை எல்லாத்தையும் சொல்லு, யாரெல்லாம் கொண்டு வந்து திரவியம் கொடுக்குறாளோ அதை வச்சுன்னு இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லி 58ஆம் வருஷம் ஆரம்பிச்சது. 60ஆம் வருஷத்துக்குள்ளே 2 வருஷத்துக்குள்ளே எல்லாம் திரவியங்கள்லாம் வேணுங்கிறத எதேஷ்டமாக வந்து பிரமாதமாக கும்பாபிஷேகம். 60ஆம் வருஷம் பெரியவா அதுக்கு தீட்சிதரோட அந்த பிரபல கிரந்தங்கள்லாம் வச்சுன்னு பெரிய வித்வான்கள்லாம் 100கணக்கான வித்வான்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அங்கே பெரிய சதஸ்லாம் வச்சு சாஸ்திர சதஸ்லாம் வச்சு அந்த அடையப்பலம் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை ரொம்ப விமர்சையாக பண்ணினா. அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த 58ஆம் வருஷம் போய் இவர் கே வில்லேஜஸில் போய் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்தார் இல்லையா உபன்யாசம் பண்ணி, அதை கொண்டு ஈஸ்வரார்ப்பணமாக வச்சோன்னு பெரியவா சந்தோஷப்பட்டு என்ன பண்ணா, ஒரு ஒத்த ருத்ராட்சம் கொண்டு சொல்லி அந்த ருத்ராட்சத்தை இந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சைட்ட கொடுத்து வலது கையில் கயத்தில் கட்டி கட்டிக்கோன்னா. இவர் சரின்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டார். பொதுவாக ருத்ராட்சம் கொடுப்பா, அந்த ஒத்த ருத்ராட்சமாக இருந்தால் ஒரு சேப்பு கயத்தில் கோத்து கழுத்தில் கட்டிக்கிற வழக்கம். பெரியவா என்ன சொல்லான்னா, கயத்தில் கோத்து வலது கையில் கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இவருக்கு புரியல, சரி ஏதோ பெரியவா சொல்றா கேட்கலாம் அப்படின்னு கட்டின்னு விட்டார். இப்படி கட்டின்றது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, எதுக்கு பெரியவா ருத்ராட்சத்தை கொடுத்து வலது கையில் கட்டிக்க சொன்னா, ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் 1980ஆம் வருஷம் வாக்கில் கிட்டத்தட்ட 22 வருஷம் ஆயிடுது. 22ஆம் வருஷம் அப்படி கையிலே தான் கட்டின்னு இன்னமும் கட்டின்னு இருக்கார். அப்படி இவர் வில்லிவாக்கத்தில் இருந்தார், ஒரு ஸ்கூலில் உத்தியோகமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். இவர் ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறார், இந்த 20ஆம் நம்பர் பஸ்ஸில் ஏறி பாரிஸ்லேருந்து 20ஆம் நம்பர் பஸ்ஸில் ஏறி வில்லிவாக்கம் போகிறார். பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துட்டார். ரொம்ப அசதியாக இருந்தது. இந்த வலது கையை அப்படி இந்த ஜன்னல் அப்படி கையை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கார். வண்டி போக கிளம்புறதே இவர் தூங்கி போயிட்டார். அந்த வண்டி எங்கேயோ நின்று இருக்கு போல இருக்கு, 4 கார்னரில் சிக்னல். அப்போ என்ன ஆகிருக்கு, இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்து ஒரு பெரிய லாரி கண்ட்ரோல் இல்லாத நேரம் இந்த பஸ்ஸில் வந்து மோதி எடுத்தோம். எங்கே மோதித்துனா, எந்த இடத்துல ராமகிருஷ்ண தீட்சை உட்காந்துக்கிறோம் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு நேரம் வந்து மோதித்து. மோதினா அந்த கை இப்படி வெளியில் வேற வச்சுன்னு இருக்கார், வலது கை. லாரி வந்து மோது பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இவருக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் தான் நினைப்பே வந்தது. இவர் ஏதோ பஸ்ஸில் உட்காந்து தூங்கினது தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஆஸ்பத்திரியில் கட்டோட படுத்துன்னு இருக்க. அப்படி ஆகிடுத்து.
ஆனால் அந்த விபத்து நடந்ததுக்கு கையே பெயர்க்கணும். ஆனால் கை போகாத என்ன ஆயிடுத்து, இன்னி வரைக்கும் மடத்தில் ஸ்ரீமுகம்லாம் எழுதணும்னா அவர் தான் எழுதின்னு இருக்கார், லெட்டர்லாம் எழுதின்னு இருக்கார், ஸ்ரீமுகம்லாம் எழுதின்னு இருக்கார். இன்னி வரைக்கும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வயசு கிட்டத்தட்ட 90 வயசு ஆயிடுத்து, இன்னமும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படின்னா எதனால? அவர் சொல்ற பெரியவா கொடுத்த அந்த ருத்ராட்ச மகிமையினால. அன்னைக்கு 58ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா, ஒரு ருத்ராட்சத்தை கொடுத்து கயத்தில் கொடுத்து வலது கையில் கட்டிக்கோ அப்படின்னு பெரியவா சொன்னா, அன்னைக்கு புரியல எதுக்கு வலது கையில் கட்டிக்க சொல்றா, ருத்ராட்சத்தை கழுத்தில் போட்டுக்கூடாதா, ஏன் சொல்றான்னு நமக்கு புரியாத இருந்தது. ஆனால் 22 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கைக்கு ஆபத்து வரப்போகுது, இந்த கையை காப்பாற்றணும். இதுக்கு முன்னாலேயும் என்ன பண்ணியிருக்கிறவர், அடையப்பலம் கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக போய் உபன்யாசம் பண்ணி அந்த வந்தர திரவியத்தை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கார். கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார், ஈஸ்வர கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி ஈஸ்வர கைங்கரியம் பண்ணின கைக்கு ஒரு ஆபத்து வரலாமா, அதுக்காகவும் ருத்ராட்சம் கொடுத்து பாதுகாக்கிறா. இன்னும் இந்த கைங்கரியத்தோட இல்லை, இன்னும் நிறையா நாள் கைங்கரியம் பண்ணணும் மடத்துக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பமும் பெரியவாளுக்கு இருக்கிறதுனாலேயே இந்த கையை காப்பாற்றிருக்கா. 22 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கைக்கு ஒரு ஆபத்து வரப்போகுதுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு முன்னுக்கு முன்னதாகவே பெரியவா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி பிரசாதம் கொடுத்து நம்மளை காப்பாற்றின்னு இருக்கா. அப்படின்னா அந்த பெரியவாளோட கருணை என்ன சொல்றது, நாம் எதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பெரியவா இருக்கிறதே, இப்படி ஒரு மகான் கிடைச்சிருக்கிறதே நாம் ஏன் கவலைப்படணும், வேற எங்கே போகணும், எதை தேடணும், நமக்கே தெரியாது நமக்கு என்ன வரப்போகிறதுன்னு. ஆனால் பெரியவா திருக்கால ஞானியாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட பழவினைகள்லாம் போக்கி நமக்கு நல்லது பண்ணணும், நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி பார்த்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படிதான் இந்த அடையப்பலம் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அதில் இந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சருக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம். அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு அந்த 1960ஆம் வருஷத்தில் காமநாயகன் பாளையம் அப்படிங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. இந்த காமநாயகன் பாளையத்திலையும் ரொம்ப விமர்சையாக நடந்தது. அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு 1960ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் தேதி திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு கும்பாபிஷேகம். அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பெரியவா புதுப்பெரியவா 2 பேருமா வந்து அந்த 60ஆம் வருஷம் ரொம்ப விமர்சையாக அகிலாண்டேஸ்வரி கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு, இந்த அகிலாண்டேஸ்வரி அந்த க்ஷேத்திர மகிமை, மடத்துக்கும் அதுக்கும் உள்ள தொடர்பு, சங்கரருக்கும் இந்த மடத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு, அந்த திருவானைக்காவலுக்கும் உள்ள தொடர்பு எல்லாத்தையும் முன்னமே பார்த்துட்டு இருக்கோம், பல சந்தர்ப்பங்களில் பார்த்துருக்கோம். அதனால இவா 2 காமகோடி பீடாதிபதிகளுமா இங்கே கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுட்டு 1961ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் கும்பகோணத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த கும்பகோணம் விஜயம் 61ஆம் வருஷத்தில் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆசிரமம் வாங்கிட்டு பீடாதிபதிகளாக வந்ததுக்கப்புறம் முதல்ல கும்பகோணத்துக்கு முதல் முறையாக விஜயம் பண்ணுறா. முன்னமே பார்த்தோம் 18ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து இந்த காமகோடி பீடத்தோட தலைமையகமாக இந்த கும்பகோணம் இயங்கிட்டு வந்தது. ஒரு ராஜதானியாக இருந்ததுனால மடத்துக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் கும்பகோணத்துக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அப்போ ஏற்பட்ட இடத்துக்கு முதல்ல பெரியவாளோட வாரிசான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் முதல்ல வந்தால் ரொம்ப விமர்சையாக அங்கே பட்டண பிரவேசம்லாம் நடந்தது. புதுப்பெரியவாளை யானை மேலே உட்காத்தி வச்சு பெரியவாளுக்கு புஷ்ப பல்லாக்கு இதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப விமர்சையாக நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து புதுக்கோட்டை வழியால் இளையாத்தங்குடிக்கு போனால், அந்த இளையாத்தங்குடியில் போய் பெரியவா 2 வருஷம் போல் தங்கியிருந்தா. புதுப்பெரியவா பட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் 1961ஆம் வருஷம் 62ஆம் வருஷம் 2 வருஷமும் இளையாத்தங்குடியிலே பெரியவா இருந்தா. இந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே ரொம்ப ஆச்சரியம். புதுப்பெரியவா என்ன பண்ணுவான்னா, பெரியவா பூஜை பண்ணுவா, சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணுவா. சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணுறதே பூஜை கட்டில் கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு, சந்தனம் அரைக்கிறதுக்கு, தீர்த்தம் கொண்டு வைக்கிறதுக்கு, புஷ்பம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு, தூப தீபங்கள்லாம் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு, ஏற்றி கொடுக்கறதுக்கு, இதெல்லாம் எல்லாரும் ஆள்லாம் மனுஷாள்லாம் இருக்கா, அவள்லாம் தான் கைங்கரியம் பண்ணுவா. ஆனால் அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறது புதுப்பெரியவா தன்னோட குருவுக்கு தானே எல்லா கைங்கரியம் பண்ணா. பார்த்தவாள்லாம் சொல்லுவா, ஒரு கையில் தண்டத்தையும் அடிக்கிண்டு இவா தீபாரதனை ஏற்றி கொடுக்கறதும், இனிமேல் அதை எடுத்து வைக்கிறதும், இதை எடுத்து வைக்கிறதும், இவா பண்ணுற காரியத்தை பார்த்தா சுருன்னு தேனி மாதிரி ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதை எதை காமிக்கணும்னா, அந்த அவள் பண்ணுற கைங்கரியத்தை பார்த்தாலே அந்த என்ன ஒரு உற்சாகம், ஆர்வம், அந்த பக்தி அப்படிங்கிறத காமிக்கும். அப்படி புதுப்பிரியா சிஷ்யர் கைங்கரியம் பண்ண இங்கே குரு 2 வருஷமா அங்கே இருந்துன்னு இளையாத்தங்குடியில் பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு புதுப்பிரிவாளுக்கு பாடங்கள்லாம் நடந்தது. அதுக்காக தான் வித்யாபியாசத்துக்காக அங்கே கொண்டு வச்சிருந்தா. அப்படி அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறது ஏன்னா பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு 65 பெரியவாளோட சமாதி இருக்கிற ஸ்தலம். அங்கே 2 பெரியவாளுமா வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அங்கேயும் பல அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அதையும் நாம் தொடர்ந்து பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
திருவாசக இன்னிசை வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ. சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே. ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது. உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெரும் தூரையுரை சிவபெருமானே. அருள் நிதி தரவரும் அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே. அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே. அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே. கூவின பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி
குருகுகள் இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் குன்னிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் கொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால் புண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் கொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால் சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவால் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்குழல்
செங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பந்தனை பந்தருத்தார் அவர் பலரும் மைப்புரு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெருந்தூரை உரை சிவபெருமானே செப்புரு கமலங்கள் மலரும் கண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உரை சிவபெருமானே இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தர கோசமங்கையுள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா திருப்பெருந்துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே
முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார். வந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார். பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய வரனே. செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை புரை கோயிலும் காட்டி. செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை கோயிலும் காட்டி. அந்தணனாவதும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய். ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா. விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள். விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா. விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள். மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே. வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம். கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே. கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார். எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய். எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. புவனியிற்போய் பிறவாமையில் நாள் நாம். புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி. புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி. சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெரும் தூரை உறைவாய் திருமா
மாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே. அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே எழுந்தருளாயே எழுந்தருளாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.